सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंजाब स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई अपनी रोज़ाना की क्लास लैके मैंटल अबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग की अपने सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैगी। डेली रात को 8:30 बजे इसकी क्लास होंदी हैगी। सो 8:30 बजे तक तुसीं अपने काम धंधे समाप्त करके अपनी क्लास के नाल जरूर जुड़िया करो। रीजनिंग इन पंजाबी मतलब पंजाबी दे विच आपां ने यह बैच स्टार्ट किया हुआ है। इस बैच दे विच तुहानूं मैथ भी पंजाबी दे विच, रीजनिंग पंजाबी दे विच, पंजाब जीके तो हैगी है पंजाबी दे विच है, ठीक है। तो आपां नूं तुहानूं सारे ये सबजैक्ट पंजाबी दे विच करवाने ने। इस तो बाद जे हो सके तो आपां होर सबजैक्ट नूं भी आपां स्टार्ट करने की कोशिश करांगे। तो जिहड़ा थ्योरी टाइप एक तरह होएगा आपां पहलां इस नूं कर रहे हैं, उस तो बाद तुहानूं आपां उसकी जिहड़ी प्रैक्टिस सैट देण दी कोशिश करांगे वीडियो दे राहीं। तो उसदा ही आपां तुहानूं PDF दे दिया करांगे टैलीग्राम दे विच, ते जां फिर तुहानूं गूगल ड्राइव दे लिंक दे दिया करांगे, उत्थों तुसीं डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2021। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਬੈਚ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, पर आप मैथ के वास्ते इसनूं ज़्यादा क्योंकि मैथ का जिहड़ा इसका पंजाब पुलिस की आप स्पैशल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पंजाब पुलिस का जिहड़ा सिलेबस हैगा उस दे सीकुएंस के हिसाब नाल कि पहला किहड़ा चैप्टर करना, दूजा किहड़ा, इस तरह आप सीरीज़ वाइज कर रहे हैं। इस करके इसनूं पंजाब पुलिस की स्पैशल क्लास स्पैशल सीरीज़ मान सकते हो, ठीक है। तो जेकर तुसीं इस वीडियो के राहीं अपने चैनल के नाल पहली बार जुड़ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तुसीं लिंक ले लेना गा, उत्थे जाके तुहानूं सारियां प्लेलिस्टां मिल जाणगियां सारे सबजैक्टां दी, उत्थों जाके तुसीं पूरा कोर्स नूं उत्थों जाके देख सकते हो। मैथ की रीजनिंग पंजाब जीके इन्हां दी प्लेलिस्टां डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाणगियां। हुण तक जिन्नियां भी क्लासां होईयां ने उन्हां नूं तुसीं जाके सारियां नूं देख सकते हो। तो जां फिर चैनल नूं ब्राउज़ करके चैनल दे विच जाके उत्थे प्लेलिस्ट का जिहड़ा सैक्शन हुंदा उत्थों जाके तुसीं प्लेलिस्ट जिहड़ी भी मर्जी देख सकते हो, ठीक है। तो नाल ही अपना एक टैलीग्राम चैनल बनया होएगा, उस दे विच तुसीं ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच उसका लिंक मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसीं उसनूं ज्वाइन कर लेना। हर एक अपडेट तुहानूं उत्थे मिलती रहेगी, जिहड़ी भी अपनी क्लास होंदी है उसका लिंक मिलिया करेगा। तो जां कोई भी भर्ती आउंदी है जां उसका नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ तुहानूं उत्थे नोटिफिकेशन मिलिया करेगा, PDF वगैरह जो भी अपने उत्थे देनी है तुहानूं उत्थे मिल जाया करेगी, ठीक है जी। तो देखो इस तो बाद गल करते हैं जिहड़ा इसका सिलेबस सीगा रीजनिंग का, उहदे विच चैप्टर वाइज सीगा यह। देखो आ चैप्टर ने इसके विच पहला चैप्टर है जिहड़ा नंबर एंड लैटर सीरीज़, ठीक है। पहला चैप्टर है ये आपां ने स्टार्ट किया होएगा। पहले चैप्टर तो बाद आपां इस तरह सीरीज़ वाइज इसनूं करते जावांगे। पहले चैप्टर का देखो रीजनिंग दी अपनी अज तीजी क्लास हैगी, तीजा दिन हैगा ये, ठीक है। नंबर एंड लैटर सीरीज़ मतलब कि चैप्टर पहले का तीजा दिन हैगा। अज अपना पहले चैप्टर नूं आपां ने दो भागां दे विच वंडिया सीगा, देखो नंबर एंड लैटर, ठीक है। आपां नंबर के बारे कर रहे हैं, नंबर सीरीज़ के बारे कर रहे हैं। जो ये कंप्लीट हो गया उस तो बाद आपां लैटर सीरीज़ करांगे, फिर उस तो बाद आपां अगला चैप्टर स्टार्ट करांगे, ठीक है जी। तो देखो जिवें कि तुहानूं आपां ने दस्सिया सीगा कि नंबर सीरीज़ है जिहड़ी कि वो आपां पहलियां क्लासां तो जो आपां स्कूल दे विच बैठना सीखते हैं उत्थों ही आपां ने स्टार्ट कर ली सीगी नंबर सीरीज़। देखो आपां की सीखिया सीगा स्कूलों दे विच गिणती सीखी सी 1 2 3 4 5 इस तरह आपां गिणती सीखी सी। वो सीरीज़ आपां खड़मे नोट लिखते सीगे, वर्टिकल टाइप दे विच लिखते सीगे। उस तो बाद की होया आपां थोड़े क होर क्लासां दे विच जदों वधदे गए आपां ने टेबल सीख लिया, ठीक है। 2 का टेबल सीख लिया, ठीक है। उस तो बाद आपां 3 4 जिन्ना क अपना लेवल वधदा गया उस हिसाब दे नाल आपां टेबल सीखते गए, ठीक है। सीरीज़ सीखते सीगे एक तरह कोई सीरीज़ दे विच सीगा ना, इत्थे एक जुड़ रहा सीगा, एक दा टेबल मान लो, इसनूं चाहे गिणती मान लो। उस तो बाद उल्टी गिणती सीखी आपां ने, ठीक है। उस तो बाद आपां टेबल सीखते गए। इन्हां दे विच देखो 2 2 का डिफरेंस हैगा, ये भी एक सीरीज़ सीगी, 2 2 का इत्थे डिफरेंस सीगा, ठीक है। जदों आपां ने 3 का टेबल सीखिया 3 3 का, उस तरह 10 तक हुंदा ना ये, जिवें कि 1 नंबर हो गया, 1 नंबर आ हो गया, इस तरह 10 तक सीखे सी, फिर 20 तक पहाड़े सीखते गए, इस तरह आपां सीखते गए। ये सी अपनी सीरीज़ नूं देखो आपां वर्टिकल रूप दे विच सीखते आए हैं पहलां तां, मतलब कि देखो 2 का पहाड़ा इस तरह इस वाइज सीखते आए। उस तो बाद जिहड़ा अपनियां हुण जिहड़ी नंबर सीरीज़ बनी है उहदे विच की होएगा, देखो 2 4 6 इस तरह लेट में लोट होएगा। आपां नूं इत्थे वाला नंबर दसना होएगा, इत्थे वाला 8 आएगा क्योंकि आपां नूं पता है 2 का टेबल है, ठीक है। तो जां फिर इसका
ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੇਟ ਮੇ ਲੋਟ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੰਪੋਜਿਟ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਈਵਨ ਔਡ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਕੰਪੋਜਿਟ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਟਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਾਈਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤਿੰਨ ਜੋੜਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ 1 2 4 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਤੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ 1 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਇਸਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜੋੜਨੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਤਾ, ਆਹ 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਤਾ, ਆਹ 7 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 4, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਨੇਗਾ, 7 ਤੇ 4 11। ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ 11 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, 1 2 3 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋੜਨੇਗਾ। ਦੇਖੋ 1 ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ 2 ਜੋੜਿਆ, 1 ਵਧਾਤਾ, ਫਿਰ 1 ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰਤਾ, 1 ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ 4 ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 17 ਦਿੱਤੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਲਓ 22 ਲਿਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਲਿਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋੜ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋੜ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਤੇ 5 22, 22 ਤੇ 5 27, 27 ਤੇ 5 32, ਤੇ 32 ਤੇ 5 37 ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 5 ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਦਾ, ਇੱਥੇ 5 ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 5 7 9 17, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਕ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, 2 ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗਾ ਫ਼ਰਕ 4 ਦਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ 2 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ 2 ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਸੌਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਇੱਥੇ 17 ਮਿਸਟੇਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। 3 5 ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 17 ਆਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ 9 ਤੇ 17 8 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 4, 4 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 8, 8 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 16, ਇੱਥੇ 16 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। 17 ਤੇ 16, 17 ਤੇ 16 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ, 16 ਦੂਣਾ 32 ਤੇ 1 33, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 33 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ 5 8 ਲਿਖ ਲਓ, 14 ਲਿਖ ਲਓ, 23 ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ 3 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 6 ਦਾ, 8 ਤੇ 6 14। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 14 ਤੇ 9 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 23 ਤੇ 12, 23 ਤੇ 12 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਤੇ 1 ਤੇ 2 3, 35 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਹੀ ਟੇਬਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟੇਬਲ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, 1 ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਬਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ 1 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ 4 7 ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੀਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, 3 ਤੇ 1 ਆ 4 ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਤੇ 1 4 ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਆ 7 ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ 7 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 11। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 11 ਤੇ 7 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 11 ਸੀਗਾ ਐਂਡਲਾ ਅੱਖਰ, 11 ਲਿਖ ਲਿਆ, 7 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਲਿਖ ਲਿਆ, 3 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਘਟਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਘਟਾ ਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾ ਤਾਂ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 1 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਔਡ ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਔਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 3 5 7 9, ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਟਾਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ।
ਟਾਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 11। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 2 4, 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 4 6 8 10। ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ 12 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 2 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 2 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ 36 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 42 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। 1 3 2 4, ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਿਆ, 3 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਾ ਦੇਣੇਗਾ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਤਾ, 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 1 ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਜੋੜਨਾ, 2 ਘਟਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਤੇ 2 4 ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਘਟਾਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਾਉਣਾ। ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਜੋੜਨਾ ਉਹੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 3 6 8 16, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜ। ਇਹਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 6 ਆ ਗਿਆ, 3 ਦੂਣੀ 6। ਫਿਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜ ਦਿਓ, 8 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ 8 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 16 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਗਲੀ, ਚਲੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣੇਗਾ। 1 6 3 8 5, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਤੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੀਜੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ 1 3 5, ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਔਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ। 1 3 5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 8, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 10। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਇਸਦੀ 5 14 32। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ। ਅਗਲਾ ਚਲੋ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ। 5 ਤੇ 2 7 ਬਣ ਗਿਆ, 7 ਦੂਣੀ 14 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਿਆ, 14 ਤੇ 2 16, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, 32 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। 32 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਿਆ, 32 ਤੇ 2 34, ਗੁਣਾ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, 34 ਦੂਣਾ 68। ਇਸ ਦਾ 68 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਫਿਰ ਜੋੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਫਿਰ ਜੋੜ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5। ਠੀਕ ਹੈ, 12 26 54। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਫਿਰ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 2 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਨਾਲ। 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 2 12 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ 12 ਗੁਣਾ 2 24 ਬਣ ਗਿਆ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜ ਦਿਓ, 26 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 26 ਦੀ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 26 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 52। 52 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ 54। 54 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 54 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 108, ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜ ਦਿਓ, 110 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ
जोड़ करना हैगा, एक बार गुणा करनी है, उस तो बाद एक बार गुणा करनी, एक बार जोड़ करना है। तो यही जी अपनी कंडीशन हैगी, यही सीकुएंस है, ये लैंदे क्रम दे विच भी हो सकती है, चढ़ते क्रम दे विच भी हो सकती है, किसी तरह का भी इस दे विचों सवाल बन सकता है। ठीक है, तो यही जिहड़ियां आपां तुहानूं कंडीशनां दस्सियां ने कि किस तरह सीकुएंस बन सकती है, किस तरह सीकुएंस बन सकती है। वैसे तो किसी तरह का भी वो अपने कोलों बना के पा सकते हैं, पर जिहड़ी पॉसीबिलिटी हुंदी है आपां कहने भी इस तरह भी बन सकती है, इस तरह भी बन सकती है, इस तरह भी बन सकती है, वो आपां तुहानूं सारियां जिन्नियां भी टाइप्स ते ये बन सकती है वो करवावांगे अपने चैनल ते। ठीक है, जिहड़ी आह नंबर सीरीज़ वाला अपना चैप्टर है, इस दे विच आपां कल की क्लास के भी नंबर वाली करांगे, उस तो बाद लैटर वाला करांगे। ठीक है, तो किस तरह की भी बन सकती है। देखो ये तुहानूं जिहड़ियां भी आपां दसदे आए हैं हुण तक कि ये देखो पहला जोड़ फिर गुणा। ठीक है, उस तो बाद आपां ने कीता ये जिहड़ा डिफरेंस सीगा तीजे दे नाल रिलेशन सीगा आपस दे विच। इस तरह तुसीं ने नाल दी नाल कापियां दे विच पंजाबी दे विच लाइन लिख लिया करो ते नाल ही तुसीं इस नूं सीरीज़ नूं उतार लिया करो। ठीक है, जिवें पंजाबी दे विच तुसीं की लाइन लिखोगे इसकी, देखो 2 नाल गुणा कीती इहनूं, अगला अखर लिख लिया। ठीक है, फिर जोड़ किया 2 नाल, अगला अखर लिख लिया। इस तरह पहलां तां ये सीरीज़ नूं उतारोगे, कापी दे विच खाली थां लिख के उसदे विच खाली थां दे विच 18 भर लोगे। ठीक है, 18 जो तुसीं भर लिया, नाल इस ते एक लाइन लिख लैनी है, एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करनी, एक बार जोड़ना, एक बार गुणा करनी। इस तरह तुसीं कापी दे विच नाल दी नाल इस नूं उतारदे जाओ। तो प्रैक्टिस सीरीज़ जो आपां चैनल के उत्ते स्टार्ट करांगे, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरह सीरीज़ ही होया करेगी, उसनूं ਆਪਾਂ सॉल्व कराया करांगे। 4 उस ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ उसका आंसर होया करेगा। उस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ करांगे, प्रैक्टिस सैट नूं करांगे, उत्थे तुहानूं दस्सांगे कि किस तरह इसका आंसर आपां ने ऑप्शनां दे विच्चों ही स्मार्ट वर्क दे राहीं किस तरह आपां ने इसका आंसर पता करना है। ठीक है, आपां जिहड़ी खाली थां दित्ती होएगी उस दे विच आपां पहली गल ऑप्शन नूं रख के देखिया करांगे, फिर आपां देखिया करांगे कि जिस तरह ये पहलां सीरीज़ चलदी आ रही है उत्थे ऑप्शन ये सैट हुंदी है कि नहीं। ये तुहानूं जदों आपां प्रैक्टिस सैट करवावांगे उस दे विच तुहानूं दस दांगे कि इसनूं किस तरह करना हैगा। ठीक है, तां उस तों बाद देखो आपां ने गुणा करके जोड़ना लिख लिया सीगा, जोड़ करके गुणा करना। ठीक है, उस तो बाद की हो सकता है, सीकुएंस हो सकती हैगी। तुहानूं दस्सिया सीगा आपां ने पिछली क्लास दे विच प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुहानूं स्केयर। जेकर तुहानूं स्केयर दा नहीं पता जां नहीं आउंदी, वो तुसीं ने अपनी पिछली सीरीज़ जिहड़ी आपां ने करवाई सीगी सिंपलीफिकेशन, उस दे विचों तुहानूं वीडियो मिल जाएगी स्केयर दी। स्केयर करना तुसीं सीख सकदे हो। घट्टो घट्ट तुहानूं 30 तक तो स्केयर आउणी चाहीदी है ते 20 तक तुहानूं क्यूब आनी चाहिए है। ठीक है, 20 तक ही तुहानूं पहाड़े आने चाहिए ने, फिर ही तुहाडा ये जिहड़ा नंबर सीरीज़ है ये कंप्लीट होएगा। तो सिंपलीफिकेशन भी उस ते क्या होएगा, सिंपलीफिकेशन के वास्ते भी तुहानूं ये आनी चाहिए है। असल दे विच तां मैथ दे विच किते भी तुहानूं ये चीज़ां काम दे सकदियां ने पेपर दे विच। जेकर तुसीं उत्थे गुणा करन लग गए जां गुणा करके स्केयर कड्ढण लग गए तां होर बच्चे नेगे जिहड़े तुहाडे नालों ज़्यादा छेती काम करके उन्हां नूं कंप्लीट कर देणगे अपने पेपर नूं। ठीक है, तो पेपर दे विच तुसीं ने कोई सवाल छड्ड के नहीं आउणा। कांस्टेबल दे विच तां नैगेटिव मार्किंग भी नहीं हैगी। तां देखो हुण उस तो बाद तुहानूं जिवें दस्सिया कि स्केयर दा, ठीक है, इस तरह आपां नूं कोई सीरीज़ दित्ती होई हैगी 1 4 9 16 ते उस तो बाद आपां नूं देती खाली थां। ठीक है, खाली थां देती तां आपां की करांगे, देखो पहली गल तां आपां इसनूं जेकर आपां एवें देखण लगे कि आ हैगा टांक, आ जिस्त आ गया, आ टांक आ गया, आ जिस्त, इस तरह आपां जे तां कोई लग गए अपने कोलों ही तुक्का लगाण तां अपने दिमाग चों बाहर हैगा ये। पर जेकर आपां नूं पता होया कि ये तां किसी दी स्केयर बन रही हैगी, 1 दी स्केयर बन रही है, ये आ 2 दी स्केयर बन रही हैगी, आ बन रही है 3 दी स्केयर, आ बन रही है 4 दी स्केयर। देखो ये 2 दूनी 4 हुंदा हैगा, 3 तिया 9 हुंदा है, चौकम चौक 16 हुंदी है, तो 5 की स्केयर होएगी जिहड़ी वो खाली थां दे विच आएगी। 5 की स्केयर हुंदी हैगी 25, तो इत्थे आपां 25 अपना आंसर भर दांगे। इस तरह स्केयर का पता लग गया। उस तो बाद तुहानूं दस्सिया सीगा कि क्यूब भी आपां नूं आनी चाहिए है, क्यूब वाली भी आपां नूं उत्थे आ सकदा है पेपर दे विच। देखो 1 8 27, ठीक है, 64 तो इत्थे खाली थां पुछ ली इन्हां ने। ये हैगी 1 दी क्यूब, ये हैगी 2 दी क्यूब, आएगी 3 दी क्यूब, आएगी 4 दी क्यूब। ठीक है, उस तो बाद इत्थे आपां लिखांगे 5 दी क्यूब। 5 दी क्यूब जेकर तुहानूं आंदी होएगी तां ही लिखोगे। ठीक है,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 5 ਦੀ ਕਿਊਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ 125, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ 124, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 160 ਮੰਨ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ 256 ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਆ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 5 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਦੀ ਕਿਊਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ 5 ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ 5 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ 5, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ 5 ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜਿਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 2 ਦਾ 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦੇ 'ਚ, 3 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 3 ਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 1 ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 2 ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 4 ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ 3, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੇਖੋ, 5 ਦੇ 1 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 5 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। 6 1 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 2 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 3 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 6 ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 6 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7, ਠੀਕ ਹੈ, 7 1 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 7 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 3 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, 1 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 9 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 9 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਿਆ 11 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 11 ਦੇ 'ਚ, 11 ਅਤੇ 1 ਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 13 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਫੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪੋਜਿਟ। ਜਿਹੜਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 1 ਦਾ, ਉਹ 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੰਪੋਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 2 3 5 7 11 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਤੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ 13, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਲਝਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਫਰਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਾ ਹੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਲਝਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਫੇਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ 13 ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ 13। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 11, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, 2 3 5 7 ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ 9 ਭਰਨਗੇ, 3 5 7 9। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈ 2, ਆਹ 2 ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 9 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। 9 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਪੋਜਿਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੰਪੋਜਿਟ 4 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 6 8। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ 9, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 ਭਰ ਦਿੰਦੇ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪੋजिट ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ 9 ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 10 ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋजिट ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, 8:30 ਵਜੇ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ PDF ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।